Hello students, I'm welcoming you all to this new video on positive psychology. In today's video, we'll be seeing about the wisdom, the foundational strength and virtue. In the previous video, we started with unit 4. We were talking about classification of virtues. Under that, we saw about the 6 different types of virtues. Um, Among those 6 types, there is a particular virtue called wisdom. We are going to see about this virtue in detail. Now we will see the definition of wisdom. Um, so many people have given their own definition. So many people have conducted research on this topic, and so many of them have come up with their own definition. But here I have given the definition of Hoffman. He says that it is wisdom is an integration of two forms of knowledge. One is logos, and another one is mythos. So basically, it's telling that it is a combination of two types of knowledge. ஒன்று வந்து logos, இன்னொன்று வந்து mythos. Logos பார்த்தீங்கன்னா it is a scientific study, ஒரு study மாதிரி. It involves book knowledge. உங்களோட ஸ்டடீஸ்லேருந்து நீங்கள் கற்றுக்கிறது through education in the கத்துக்கிறது with the help of logic, with the help of reasoning, you're gaining that knowledge. Mythos பார்த்தீங்கன்னா it comes from speech, narrative, plot, dialogue. சின்ன சின்ன விஷயம் ஒரு அனலாகிலேருந்து உங்களோட லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்சஸ்லேருந்து ஒரு ஸ்டோரிஸ்லேருந்து உங்களோட ஆன்சஸ்டர் எக்ஸ்பீரியன்சஸ்லேருந்து நம்மளோட ஹிஸ்ட்ரியிலேருந்து ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்துலேருந்து நீங்கள் கற்றுக்கிற நாலேஜ் it comes under mythos. Okay, so they are telling that this wisdom, it's a combination of these two types of knowledge. Other researchers see this wisdom as encompassing a transcendent quality, which means that self actualization reach பண்றதுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். It is one of the way to attain self actualization easily. That is what they are telling. Because நீங்க ரொம்ப வைஸா இருக்கும் போது will be more open to new experiences, will be very flexible, will be very adaptable, and we will be having the ability to wrestle with life's greatest questions அப்படின்றாங்க, which means that basically resilience தான் சொல்றாங்க. Will be able to bounce back from the difficult situation. எதுவா இருந்தாலும் அதை கோப் பண்ணிக்கிற ஒரு கெப்பாசிட்டி வரும். ஓகே, as I already told you, so many people have worked on this concept. So they have given their own theories. Among those theories, I have chosen Robert Sternberg's balanced theory of wisdom because it's very easy. At the same time, it covers almost all the perspectives, it covers everything. Okay, so I've chosen his theory. Robert Sternberg, he defines wisdom as using one's intelligence, creativity, common sense, and knowledge to balance three life domains. So he's telling that wisdom means ஒருத்தவங்களோட intelligence, creativity, நம்மளோட common sense, அண்ட் நம்ம லைஃப்லேருந்து கற்றுக்கிட்டது, நம்ம படிப்புலேருந்து கற்றுக்கிட்ட விஷயங்கள், இது எல்லாத்தையுமே நம்ம லைஃப்பில் இருக்கிற 3 முக்கியமான விஷயத்துக்கு இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்றாங்க. அந்த 3 முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் interpersonal, intrapersonal and extrapersonal interest. So interpersonal means how you are able to connect with the others. Okay, intrapersonal na how well you are able to connect with yourself. And third is extra personal interest. Extra personal na நம்ம பக்கத்துல இருக்கிறவங்க அண்ட் நம்மளை பத்தி மட்டும் யோசிக்காம நமக்கு என்ன தேவை, நம்மளோட ஃபேமிலிக்கு என்ன தேவை, ஸோ எக்ஸ்ட்ராவா லைக் மணி ரிலேட்டடா, நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் ரிலேட்டடா, அது மாதிரி யோசிக்கிறது இட்ஸ் கால்ட் அஸ் எக்ஸ்ட்ரா பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ இந்த 3 முக்கியமான லைஃப் டொமைன்ஸுக்கும் how we are able to use our intelligence, creativity, common sense and knowledge, that is called as wisdom. Okay, people do this over the short or long term. So இப்போ நான் ஒரு மாதிரி யோசிக்கலாம், இல்லைன்னா நான் எப்போதுமே ஒரே பேட்டர்ன்ல யோசிச்சுட்டு இருக்கலாம். ஸோ இல்லைன்னா இப்போ எனக்கு ஒரு லைஃப் சுச்சுவேஷன் இப்படி இருக்கு, அதுக்கப்புறம் நான் மாறிடலாம். ஓகே, இது மாதிரி நான் இருந்தேன்னா இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு ஹெல்ப் மீ, இட்ஸ் நாட் மேக்கிங் மீ ப்ராக்ரஸ் இன் மை லைஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வேற ஏதாவது மாதிரி யோசிக்க ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ இட் கேன் பி அ ஷார்ட் டேர்ம் ஆர் லாங் டேர்ம் கோல். ஃபைன். So basically, the goal is to achieve this balance among three things. One is adaptation to current environment.
shaping of those environment and choosing a new environment. Okay, so இதெல்லாம் நம்ம எதுக்கு பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா basically firstly we'll have to adapt to our own current environment. இப்ப இருக்கிற environmentல நம்மளால ஃபிளெக்சிபிளா அடாப்ட் ஆக முடியணும். இப்ப இருக்கிற என்விரான்மெண்ட்ல நல்லபடியா வாழணும். ஓகே, அண்ட் செகண்ட் ஷேப்பிங் ஆஃப் தோஸ் என்வாயன்மெண்ட். ஒன்ஸ் நம்ம இந்த என்வாயன்மெண்ட்ல கரெக்டா சூஸ் பண்ணி நல்லா வாழ ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா அந்த என்வாயன்மெண்ட்டை நம்ம பெஸ்ட் பிளேஸா மாத்தணும். அந்த என்வாயன்மெண்ட்ல இருக்கிற அதை ஒரு பெஸ்ட் என்வாயன்மெண்ட்டா மாத்தணும். தேர்ட் ஒன் இஸ் சூசிங் அ நியூ என்விரான்மெண்ட். ஸோ ஒரு என்விரான்மெண்ட் இந்த இதை நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன், இதை நான் வந்து ஃபுல்லா நானும் செல்ஃப் ஆக்சுவலைஸ் ஆயிட்டேன், சுற்றி இருக்கிறவங்களையும் நான் பெஸ்ட் பீப்புளாக மாற்றிட்டேன், இந்த பிளேஸும் பெஸ்ட்டாக ஆயிடுச்சு. ஸோ லெட் மீ மூவ் ஆன் டு த அதர் பிளேஸ். ஜஸ்ட் லைக் கௌதம புத்தா, அவர் வந்து ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ் போய் அவரோட பிரின்சிபல்ஸ்லாம் ப்ரீச் பண்ணார்ல, அதே மாதிரி தான். ஃபர்ஸ்ட் he started adapting to his own environment, then he was shaped those environment. எந்த என்வாயன்மெண்ட்ல இருந்தாரோ அந்த என்விரான்மெண்ட்டே கொஞ்சம் பெட்டரா பெஸ்ட் பிளேஸா மாத்தினாரு. அண்ட் தென் he chose the next place. அந்த நம்ம கத்துக்கிட்டதை வந்து இன்னொரு இடத்துல போய் டிஸ்ப்ளே பண்றது. Now we'll see the 6 subcomponents of wisdom. Meeks and Geste, in 2009, they were working on this wisdom literature and they have identified 6 common areas. These are also called as 6 subcomponents of wisdom. Okay, so now we'll see one by one in line. The first one is pro-social attitude or behavior. From the name itself, you can understand that it does talk about the sociality or quotient. Okay, how well you are able to be sociable with others, how well you are interacting with others. It talks about the promotion of common good, empathy, social cooperation, and altruism. Okay, va? ஸோ மற்றவங்கள்ட்ட எந்த அளவுக்கு நீங்க பாசமா பேசுறீங்க, பாசமா பழகுறீங்க, எந்த அளவுக்கு நீங்க பழகக்கூடியவங்க, சோஷியபிளா இருக்கீங்க, எந்த அளவுக்கு எம்பத்தி யூஸ் பண்றீங்க, எந்த அளவுக்கு கோஆப்ரேஷன் ஜென்ரலா கோஆப்ரேட்டடா இருக்கீங்க, அண்ட் ஆல்ட்ரூயிசம் எந்த அளவுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கீங்க, ஒருத்தவங்க உதவின்னு கேட்டாங்கன்னா எந்த அளவுக்கு செய்றீங்க. ஸோ இதெல்லாமே வந்து ப்ரோ சோஷியல் ஆட்டிடியூட்ஸ். ஓகே, this topic I think you would have studied in social psychology, so I'm not going to go in detail. The second one is social decision making or pragmatic knowledge of life. Understanding, which means that um, it deals with understanding others' emotion and motivation and using the information to make wise social decision. Okay, social decision making நாலே உங்களோட என்வாயன்மெண்ட்ல நடக்கிற விஷயத்துக்கு நீங்க எந்த அளவுக்கு ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறீங்க, எந்த அளவுக்கு வைஸா ஒரு விஷயத்த யோசிக்கிறீங்க, அதுதான். இட்ஸ் ஆல்சோ கால்ட் as pragmatic knowledge of life, because லைஃப்லேருந்து நீங்க மற்றவங்கள்ட்டேருந்து பார்த்து கத்துக்கிற விஷயம் எது ரைட் எது ராங்குன்னு பண்ற விஷயங்கள் தான் நம்ம pragmatic knowledge of life அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ அதுல வந்து என்னென்ன ஆஸ்பெக்ட்ஸ் கவர் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதர்ஸ் எமோஷன், மற்றவங்களோட எமோஷன், பக்கத்துல இருக்கிறவங்க சோகமா இருக்காங்களா இல்ல சந்தோஷமா இருக்காங்க, மற்றவங்களோட எமோஷன்ஸ், அவங்களோட மோட்டிவேஷன்ஸ், இதை புரிஞ்சுக்கிறது. அண்ட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் யூ வில் பி ஏபிள் டு மேக் வைஸ் சோஷியல் டெசிஷன். இந்த டைம் அவங்கள்ட்ட நம்ம இந்த ஆர்குமெண்ட்டை இனிஷியேட் பண்ணலாமா வேண்டாமா, இந்த வாட்டி இந்த விஷயத்த நம்ம விட்டுடலாமா, இதை பத்தி பேசவே வேண்டாமா, இந்த இடத்துல இந்த சுச்சுவேஷன்ல இந்த டாபிக்கை ஆரம்பிக்கலாமா. ஸோ தே வில் நோ where to talk and when to talk and how to talk. Okay, next one is emotional homeostasis. Homeostasis ஒரு ஈக்குலிபிரியம் ஸ்டேட் அப்படின்றது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். ஸோ இமோஷனல் ஹோமியோஸ்டேசிஸ்னா emotional equilibrium state, emotionally you will be balanced, that is what they are telling. Okay, so அது என்ன aspects கவர் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் கண்ட்ரோல் அண்ட் இம்பல்ஸ் கண்ட்ரோல். ஸோ செல்ஃப் கண்ட்ரோலுன்றது உங்களுக்கு தெரியும், இம்பல்ஸ் கண்ட்ரோல்ன்றது நம்மளோட கோவம் இல்லை பட்டு நம்மளுக்கு பண்ணணும்னு தோன்ற அந்த இம்பல்சஸ் எல்லாம் நம்மளால ஈஸியாக கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். both in a way it talks about the same thing, and then it talks about the ability to manage oneself in challenging situation. இந்த சுச்சுவேஷன்ல நான் வந்து கோவப்பட்டு தான் ஆகணும், இந்த சுச்சுவேஷன்ல நான் கண்டிப்பா அதை எதிர்த்து கேட்டுதான் ஆகணும் அப்படின்னு தோணினாலும் you will be having the ability to control yourself. Okay, this is not the right time to voice out my opinion, this is not the right time to initiate a fight, இது இந்த டைம்ல நம்ம பேசக்கூடாது, இது ஒதுங்கி போறது பெட்டர், இல்லை இந்த டைம் ஒதுங்கி போகக்கூடாது, இந்த டைம் நம்ம கரெக்டா கேட்கணும் அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு டெசிஷன் எடுக்க தெரியும். ஃபைன். ஸோ
and even in difficult times உங்களை உங்களால மேனேஜ் பண்ணிக்க முடியும். That is what they are telling. Next is reflection and self understanding. It is the fourth component of wisdom. Reflection and self understanding is nothing but self knowledge or self awareness. உங்களை பத்தி நீங்க எவ்வளவு தெரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்க, எந்த இடத்துல நீங்க கோவப்படுவீங்க, எந்த இடத்துல நீங்க நார்மலா ரியாக்ட் பண்ணுவீங்க, எது உங்களோட வீக்னஸ், எது உங்களோட பிளஸ் பாயிண்ட், உங்களோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன, உங்களோட ஆசை என்ன, உங்களோட மோட்டிவேஷன்ஸ் என்ன, ஸோ எதனால நீங்க எப்படி பிஹேவ் பண்றீங்க. as you said, இப்போ எனக்கு இந்த ஈட்டிங் டிசார்டர் இருக்குன்னா எதனால it got triggered, எதனால வாட் வாஸ் த ரூட் காஸ், இது எல்லாமே என்னை பத்தி நான் கம்ப்ளீட்டா அவேரா இருக்கிறது. ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா எதனால நான் எப்படி பிஹேவ் பண்றேன், வாட் இஸ் த ட்ராமா பிஹைண்ட் மீ. அப்படி ட்ராமா இல்லைனாலும் ஓ இது என்னோட ஸ்ட்ரென்த் என்னென்ன, இதோட என்னோட வீக்னஸ் என்னென்ன அப்படின்னு உங்களை பத்தி கம்ப்ளீட் நாலேஜ் தான் அது. தென் இஸ் வேல்யூ ரிலேட்டிவிசம் ஆர் டாலரன்ஸ், perspective taking behavior. Okay, tolerance is nothing but accepting others point of view. உங்களோட ஒப்பீனியன் உங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் மட்டும்தான் வந்து ரைட் அப்படின்றது கிடையாது. எல்லாரோட ஒப்பீனியன் எல்லாரோட ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸுக்கும் இடைவெளி விட்டு அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு வாழ்றது தான். ஓகேவா. ஸோ யூ டாலரேட் எவ்ரி ஒன்ஸ் வேல்யூ, யூ அக்செப்ட் எவ்ரி ஒன்ஸ் ஒப்பீனியன். அட் த சேம் டைம் யூ ஹோல்ட் ஒப்பீனியன் ஃபார் யோர் செல்ஃப். ஓகே, அதை வந்து ஸ்ட்ராங்காக நீங்கள் இருப்பீங்க. யூ வில் பி ஹோல்டிங் யோர் ஒப்பீனியன் in a very much stronger way. At the same time, you will be able to accept other people's perspective and opinion also. Okay, so உங்களோட வேல்யூஸை வச்சுக்கிட்டு நீங்க ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் டிசைட் பண்றது மட்டும் இல்லாம மற்றவங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸும் ஈஸியா அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற ஒரு தன்மை வரும். Then is acknowledgement of and dealing effectively with uncertainty and ambiguity. Navigating uncertainty and acknowledging and accepting the limits of what one knows. So ஜென்ரலாக ஒரு அன்சர்டனிட்டி இருக்கும் போது, ஒரு கன்ஃபியூஸ்டான ஸ்டேட் இருக்கும்போது, ரைட் now இப்போ கொரோனா அந்த COVID-19 லாக்டவுன் பீரியட்ல நம்ம எல்லாருமே இருக்கும். we are all in a phase of uncertainty. நெக்ஸ்ட் என்ன ஆக போகுது, வெதர் இந்த கர்வ் இந்த ட்ரெண்ட் வந்து இப்படியே இருக்குமா, இல்லை டிக்ரீஸ் ஆகுமா, இந்த கர்வ் ஃப்ளாட்டன் ஆகுமா, இல்லை இன்க்ரீஸ் ஆகுமா, நாளைக்கு நம்மளுக்கே சிக் ஆகுமான்னு. ஸோ தேர் இஸ் ஸோ மச் ஆஃப் அன்சர்டனிட்டி அரவுண்ட் us. ஸோ நிறைய பேர் எப்படி கோப் பண்ணுறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூ வில் பி ஸ்ட்ரெஸ் ஈட்டிங், இல்லைன்னா ரொம்ப யூல் பி பிஞ்ச் வாட்சிங் ஆல் தோஸ் ஷோஸ், டிவி ஷோஸ், ஃபோனு இப்படி இருப்பீங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான டிஃபிகல்ட்டான சுச்சுவேஷன்ஸில் கூட நெக்ஸ்ட் அவங்க லைஃப்ல என்ன நடக்க போகுது, இப்போ நல்லா இருந்துட்டு இருக்காங்க, அவங்களுக்கு ஒரு ஃபினான்ஷியலாக எங்கேயோ ஸ்டக் ஆயிட்டாங்க, ஒரு லாஸ் ஆயிடுச்சு, அப்போ கூட அவங்களால அதை நேவிகேட் பண்ணி ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணும், அந்த டைம்லயும் அந்த பொறுமையா பேஷண்டா அவங்களால யோசிக்க முடியும், எது ரைட் எது ராங் அப்படின்னு அவங்களால யோசிக்க முடியும். தே வில் பி ஏபிள் டு நேவிகேட் these uncertainty and accept the limits of what one knows. ஓகே, இவ்வளோதான். நம்ம இதை பத்தி நம்ம யோசிச்சுட்டே இருந்தாலும் ஒண்ணுமே ஆக போறது இல்லை. ஈவன் இந்த COVID-19க்கான மெசேஜ் கூட என்னன்னா, நம்ம இதை பத்தி யோசிச்சுட்டே இருக்கிறதுனால நத்திங் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன். இன்ஸ்டெட் லெட் அஸ் ஆல் ப்ராக்டிஸ் தி சோஷியல் டிஸ்டன்சிங். அது மட்டும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது, நம்ம லிமிட்ல இருக்கிறத மட்டும் நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தா போதும். நம்மளுக்கு முடியாதது, இது என்ன ஆக போகுது, அது என்ன பண்ண முடியும், வீட்டில் உட்காந்துட்டு அதெல்லாம் நம்மளால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஸோ வி ஷுட் நோ வாட் இஸ் ஆர் லிமிட். அந்த லிமிட்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதுலேயே நம்ம வந்து நம்மளை காப்பாத்திக்கிறது தான் நல்ல விஷயம். ஃபைன். Next, we'll see what are the 5 strengths that are falling under this umbrella called wisdom. The wisdom கீழே என்னென்ன குவாலிட்டிஸ் இருக்கு, என்னென்ன ஸ்ட்ரென்த் கவர் ஆகுதுன்னு இது வந்து ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே நான் டீச் பண்ணியிருப்பேன். வாட்யூ ஆஃப் விஸ்டம் அண்ட் நாலேஜ் கீழே 5 strengths இருக்கு அப்படின்னு நான் சொன்னேன். I am going to repeat that again in this video as well. First one is creativity, second one is curiosity, third one is judgment, fourth one is love of learning, fifth one is perspective. இது பத்தி டீட்டெயிலா நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல பார்க்கலாம். First one is creativity. Creativity is nothing but using your imagination to develop original ideas and objects. Those ideas that have been come out as a product of your creativity should be original, it should be novel, and it should be useful to others.
ஸோ அது ஜென்ரலா இது எல்லாமே வந்து ஆர்ட் சைட்ல தான் இருக்கு. ஆர்ட் ஃபீல்ட்ல தான் மேக்ஸிமம் கிரியேட்டிவான ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வெளில வருது அப்படின்னு நெனைக்கிறோம். பட் அப்படி கிடையாது. ஈவன் டூ பிராக்டிகல் லைஃப் ப்ராப்ளம்ஸ், இன்வென்டிவ் சொல்யூஷன்ஸ் கேன் பி மேட். ஓகே. ஸோ ஒரு நார்மல் இப்ப இந்த கோவிடுக்கு நம்ப ஏதாவது இன்வென்டிவா புதுசா நம்ம யோசிச்சு கொண்டு வரலாம். ஒரு சொல்யூஷன். லைஃப்ல நடக்கிற ஒரு ப்ராப்ளம், டிஃபிகல்ட்டான ப்ராப்ளம் நம்ம ஒரு கிரியேட்டிவான வேல, டிஃப்ரெண்ட்டான வேல நம்ம அத டேக்கிள் பண்ணலாம். ஸோ எல்லா எல்லா பெர்ஸ்பெக்டிவ்லயுமே கிரியேட்டிவிட்டிய கொண்டு வரலாம். ஃபைன். இந்த ஸ்ட்ரென்த் இருக்கிறவங்க எல்லா விஷயத்துலயும், எல்லா ஃபீல்டுலயுமே இத யூஸ் பண்ணுவாங்க கிரியேட்டிவிட்டிய. நெக்ஸ்ட் இஸ் கியூரியாசிட்டி. Being fascinated by and eager to learn about a wide variety of topics, exploring and having new experiences. So basically, they will be very much interested and they'll be fascinated. ரொம்ப ஒரு ஆர்வம் இருக்கும். ஒரு விஷயம் கத்துக்கிறதுக்கோ, புதுசா விஷயங்கள் பார்க்கறதுக்கோ, இதுக்கெல்லாம் நெறைய ஆர்வம் இருக்கும். And they keep on exploring their strength. They keep on exploring their knowledge. வேற என்ன கிடைக்கும்? புதுசா என்ன கிடைக்கும்? அந்த மாரி. Third is open mindedness, fairly examining issues from all sides without being influenced by preconceptions. Okay, so in the mental fixedness, நான் என்கிட்ட ஒரு மென்டல் செட் இருக்கு. ஆல்ரெடி நான் இப்படி ஒரு சின்ன வயசுல இருந்து எனக்கு இப்படிதான் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. காக்கானா கருப்பா தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. பட் அப்படி இருந்தாலும் someone எங்கேயோ சொல்றாங்க, இல்ல நான் ஒரு காக்கா பார்த்தேன். It has a combination of these two colors, black and white ரெண்டுமே இருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்லும்போது, ஓகே, without any preconception in my mind, ஓகே, அது என்ன நான் பார்த்து நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நான் அதை அக்செப்ட் பண்றது ஃபைன். நீங்க ஒரு விஷயம் இப்படிதான் இந்த கான்செப்டை படிக்கணும், இந்த கான்செப்டை இப்படிதான் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நீங்க சொல்லும்போது, இன்னொரு ஒரு தேர்ட் பர்சன் வந்து இல்ல, இது மாதிரி இது சிம்பிளா நம்ம பண்ணலாம், இது மாதிரி நம்ம பண்ணா அது இன்னும் பெட்டரா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும்போது, அது ஒர்க் அவுட் ஆகுதான்னு பார்த்து அதை அடாப்ட் பண்ணிக்கிறது தான் வந்து ஓப்பன் மைண்டட்னஸ். பேசிக்லி யூ வில் பி ஃப்ளெக்சிபிள் to new learning methods or to new experiences. You will be able to adapt to your surroundings easily. So ஒரு willingness இருக்கும் எல்லாத்துலயுமே. நீங்க வந்து இந்த ஓஷன் இதுல கூட நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைட்டே ஓப்பன் ஓப்பன்னஸ் டு நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ்ன்றாங்க. ஸோ மத்தவங்களோட ஒப்பீனியன்ஸையும் ஈஸியா அக்செப்ட் பண்ணிப்பீங்க. நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ், நியூ என்வாயர்மெண்ட்ல போனாலும் அவங்களால ஈஸியா அடாப்ட் ஆகி இருக்க முடியும். பிகாஸ் அவங்க ஒரு மெத்தட்ல இப்படிதான் ஒர்க் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா, அதையும் புதுசா நம்ம கத்துக்கிறோம், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி அதையும் அடாப்ட் பண்ணிப்பாங்க. Next is love of learning. Here you will be adding systematically to your knowledge and thereby mastering new skills and subjects. Okay, நான் ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கேன். எனக்கு ஒரு எம்எஸ்சி டிகிரி இருக்கு சைக்காலஜில. அதுல வந்து நான் வந்து ஒரு டிஸ்டிங்ஷன் வாங்கியிருக்கேன். அதை தாண்டி நான் நிறைய சர்டிஃபிகேட் கோர்சஸ் நிறைய அட்டென்ட் பண்ணியிருக்கேன். நிறைய ட்ரைனிங் போயிருக்கேன், நிறைய இன்டர்ன்ஷிப் போயிருக்கேன். எனக்கு இது போதும் அப்படின்னு நான் ஸ்டாப் பண்ணாம, ஓகே, ஐ எம் அ டீச்சர். நான் இன்னும் நெறைய விஷயம் நான் கத்துக்கணும். கத்துக்கிட்டா தான் பசங்களோட நாலேட்ஜ் குவெஸ்ட்டுக்கு என்னால ஆன்சர் பண்ண முடியும். இன்னும் என்னென்ன இருக்கோ. ஸோ இது சைக்காலஜியோட மட்டும் ஸ்டாப் பண்ணாம, வேரியஸ் அதர் ஃபீல்ட்ஸ் பத்தியும் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வேணும். மத்ததும் கத்துக்கணும். ஸோ இப்ப இந்த ஹவுஸ் ஒய்ஃப் இது வெறும் எஜுகேஷன் செட்டிங்ல மட்டும் இல்ல. ஒரு அகாடமிக்ஸா நம்ம வந்து நம்ம நாலேட்ஜ் ஆட் பண்ணிக்கிறது மட்டும் இல்ல. ஈவன் இன் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ். நார்மலி இப்ப இந்த ஹவுஸ் ஒய்ஃப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து குக்கிங் இல்ல இந்த ஹவுஸ் மெயின்டெனன்ஸ் மட்டும் இல்லாம எக்ஸ்ட்ராவா நெறைய பண்ணுவாங்க. இந்த டெய்லரிங் கத்துப்பாங்க. ஆ டிஃப்ரெண்ட்டா கொண்டு வந்துட்டே இருப்பாங்க. அவங்க ஏதாவது பண்ணணும், ஏதாவது ஆக்குபைடா. ஸோ ஒரு விஷயத்தோட ஸ்டாப் பண்ணாம இது போதும் அப்படின்னு நினைக்காம இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் புதுசா விஷயங்கள் கத்துக்கிறதுக்கு அத அத வந்து மாஸ்டர் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். Fifth one is perspective, being able to provide wise counsel to others, processing ways of looking at the world that make sense to yourself and others. Basically, you will be having a strong opinion. You will be forming a ஸ்ட்ராங் பெர்ஸ்பெக்டிவ். உங்களோட ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவை நீங்க லான்ச் பண்ணுவீங்க த்ரூ யோர் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்சஸ், த்ரூ ஆல் தோ சிக்ஸ் காம்பனன்ட்ஸ். அந்த 6 குவாலிட்டிஸ் உங்கள்ட்ட இருக்கும் போது நீங்க ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் நீங்க டெவலப் பண்ணுவீங்க. ஓகே, இதுதான் வாழ்க்கை, இதுனா இப்படிதான் இருக்கணும், இந்த விஷயத்துக்கு இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க ஒரு ஒரு விஷயத்துலயும் ஒரு ஒப்பீனியனோட இன்னும் ஒரு ஸ்ட்ராங்கரான வார்த்தை தான் வந்து பெர்ஸ்பெக்ட். ஓகேவா? ஸோ ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒப்பீனியன் நீங்க வச்சிருப்பீங்க எல்லாத்த பத்தியும்.
ஸோ அந்த ஒப்பீனியன் இருந்துட்டு நீங்கள் மற்றவங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவையும் உங்களால் ஈஸியாக அனலைஸ் பண்ண முடியும், மற்றவங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவும் ஈஸியாக நீங்கள் வியூ பண்ண முடியும், which will help you to counsel other people, which will help you to um, lead, direct, guide other people. ஓகே, ஸோ அதுதான் சொல்கிறாங்க. உங்களுக்கு ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்கும்போது மற்றவங்களையும் நீங்கள் வந்து அவங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு எது ரைட் எது ராங் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள கைட் பண்ண முடியும், அவங்கள கவுன்சில் பண்ண முடியும். ஃபைன். So, as a counselor, as a psychologist, we should develop this particular strength or virtue. That is the reason it's there in positive psychology compared to all the other virtue of humanity, virtue of transcendence, justice, courage. இதெல்லாம் நார்மலா டெவலப் ஆகுது. wisdomன்றது as a counselor it should be the first and foremost quality that you should develop. Fine. ஸோ ஹியர் இஸ் த pyramid ஆஃப் wisdom. இதில் கீழ் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரலாக நம்ம வெளிலேருந்து கற்றுக்கிற விஷயங்கள், நம்ம ஆக்சுவல் ஃபேக்சுவல் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறோம். ஸோ 1+1 2 ஏபிசிடியில் 26 லெட்டர்ஸ் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே சின்ன சின்ன டேட்டாஸ் எல்லாம் நம்ம கேதர் பண்ணுறோம். தென் இன்ஃபர்மேஷன், ஒரு கலெக்டிவாக ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம அதை ஸ்டோர் பண்ணிக்க ஆரம்பிக்கிறோம். சோஷியல்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது, சயின்ஸ்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது. இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸாக கேதர் பண்ணுறோம். வீட்டில் இவங்க நம்மளோட பாட்டி தாத்தா, இவங்க நம்ம ஃபேமிலி, இவங்க இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக நம்ம கேதர் பண்ணுறோம். தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் நாலேஜ். ஸோ கலெக்டிவ் ஆஃப் ஆல் தீஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் கால்ட் இஸ் நாலேஜ். ஸோ ஒரு செக்டார்லேயும் இந்த நாலேஜை நீங்கள் கேதர் பண்ணுறீங்க. ஃபைன். உங்களோட பர்சனல் லைஃப்பில் ஒரு நாலேஜ், தனியாக நாலேஜ் உங்களோட லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து கேதர் பண்ணுவீங்க. உங்களோட சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் இருக்கும். அந்த சப்ஜெக்ட்குள்ளே அந்த சப்ஜெக்ட் மட்டும் இல்லாமல் வேறு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் அதை பற்றி. இப்போ உங்களுக்கு டிக்டாக் பண்ண இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா டிக்டாக் எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறது, ஒரு வீடியோ எப்படி எடிட் பண்ணுறது, அதில் எப்படி அந்த கலர்ஃபுல்லான திங்ஸ் அதை ஐ டோன்ட் நோ அபவுட் இட். ஸோ அதெல்லாம் எப்படி அதை கொண்டு வருது, ஸோ அதை பற்றி நாலேஜ் நீங்கள் கொண்டு வருவீங்க, கற்றுப்பீங்க. நெக்ஸ்ட் இஸ் விஸ்டம். ஸோ டிக்டாக் கற்றுக்கிறதுனால விஸ்டம் கிடையாது, கலெக்டிவாக. ஸோ நாலேஜ்ன்றது எல்லா சைட்லேருந்தும் நீங்கள் கேதர் பண்ணுற ஒரு விஷயம். ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் ஒரு பீப்புள் பற்றின நாலேஜ் இருக்கும் போது, என்னை பற்றின நாலேஜ், நம்மளை பற்றின நாலேஜ் நம்மளுக்கு இருக்கும் போது, நம்ம படிக்கிற விஷயங்கள், நம்ம பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் பற்றின நாலேஜ் இருக்கும் போது, அல்டிமேட்லி we will gain wisdom. Okay, fine. So that's all, students. Thank you for your patience listening. We'll see you in the next video. Thank you.